10+2 ਦੇ प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अज आपां तुहाडी 94वीं पंजाबी विषय की पाठ पुस्तक मध्यकाली पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विचों तीसरे सूफी कवि शाह हुसैन की रचना उन्हां दी काफियां की व्याख्या करांगे। पहला आपां इस मानसरोवर चैनल राही बाबा शेख फरीद जी ते सूफी कवि वजीद जी की सारी रचना जो तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज है, सारियां काफियां की और श्लोकां की शब्द की व्याख्या कर चुके हैं, जिसनूं तुसीं यूट्यूब चैनल के उत्ते देख सकते हो और तुहाडे ग्रुपां दे विच भी पाई गई है। तो यूट्यूब के उत्ते देखण लई तुसीं 9878 57 904 इस नंबर नूं भर के इहदे ते क्लिक करो तां इह अनंत रंग और मानसरोवर चैनल दीयां वीडियोज़ तुहानूं निकल आउणगीਆਂ। होर भी वीडियोज़ ने जिहड़ियां होर जमातां 6वीं तो 10वीं के सिलेबस दीयां निकल आउणगीਆਂ। तो इस तरह तुसीं उत्थों ये सारी व्याख्या डाउनलोड कर सकते हो और सुन सकते हो। तो तुसीं इन्हां चैनलों नूं लाइक ते सबसक्राइब भी जरूर करो ताकि तुहानूं नवीं जिहड़ी आपां वीडियो पाउने तुहानूं वो मिल सके। आओ आपां शाह हुसैन जी की पहली काफ़ी दी व्याख्या करिए। तो इहदा सिरलेख है इत्थे रहना नहीं। पहला इस व्याख्या दियां तुकां दा पाठ है। काफ़ी दे विच एक तुक है जिहड़ी वो वार वार दोहराई जाती है, मस्ती दे विच वज दे विच आके उहदी जिहड़ी मुख अस्थाई है वो गाई जाती है, तो फिर बाकी तुकां वारी वारी गाईयां जांदियां ने, ते एक तुक जिहड़ी वार वार गाई जाती है। इत्थे रहना नहीं कोई बात चलण दी कर वो, बड़े उच्चे महल उसारियो गोर निमाणी घर वो, जिस देही दा तू मान करेना ज्यों परछावें ढर वो, छोड़ तरखाए पकड़ हलीमी भै साहिब थी डर वो, कह हुसैन हयाती लोड़े ता मरन थी अगे मर। ता इत्थे सूफी कवि शाह हुसैन जी की जो एक काफ़ी है, पहले इसका प्रसंग है कि एक काव्य टोटा सूफी कवि शाह हुसैन जी की लिखी हुई काफ़ी है इत्थे ना रहना नहीं। यह 12वीं जमात की मध्यकाली पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास पुस्तक विच दर्ज है। इस विच कवि ने अपने मन की तृष्णा नूं मार के निमरता धारण करना ते निर्माणता भरिया जीवन बतीत करने की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या है कवि शाह हुसैन जी कहते हैं कि हे भाई तू इत्थे सदा नहीं रहना। ये जिहड़ा मनुखी जीवन है, पंज तत्तां दी देही जो परमेश्वर ने तेरी साजी है, ये बिनसनहार है। इसलिए इहदे नाल जो संबंधित तेरा जीवन तू जिउं रहा है, पंज ज्ञान इंद्रियां दे नाल इस संसार दा प्रतख जो तू दृष्टमान संसार तैनूं हुंदा है, देख रहा है जो नेत्रां दे नाल, ये सब ते तेरी ये चंदन वर्गी देही ये बिनसनहार है। यह
ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਣਸਣਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰ ਬੁੱਧਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਘਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਜੇ ਰਾਤਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ 4 ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਰਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਕਾਕ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇਸ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਓ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਘਰੋ। ਤੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਸਭ ਐਸਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਘਰ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰ। ਗੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌਰ। ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਘਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆ ਦੇਹ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨੱਚਦਾ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਚ ਤਮਾਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਨਿਮਾਣੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੀਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ, ਖੇਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਘੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਕਾਬਰ ਮੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇਨਾ, ਜਿਉਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਡੌਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕਦਮ, ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਰ ਫਲੇਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦਬਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਬਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਔਰ ਕੰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਰਵੇ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਲਵਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਢਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਟੱਪਿਆ, 40 45 16 20 25 35 40 45 50, ਫਿਰ 60 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 70 75 80, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਮੇਰੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਢੂਹੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ, ਕੁੱਬ ਪੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਟਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਢਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਜਵਾਨੀ, ਸਦਾ ਇਹ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋੜ ਤਿਰਖਾਏ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ, ਤਿਰਖਾਏ ਛੱਡ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ, ਆਹ ਮੰਗ, ਉਹ ਮੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਜਲ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬੁਝੂ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਅਤੇ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਪਕੜ ਲੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ।
होंदियां ताण जो रहे निमाणा, निमाणा होकर रहे, निमरता धारण कर, आपदे मन के अंदर हंकार ना कर, दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रेम नाल जित, प्रेम कर दूसरिਆਂ ਨੂੰ, उन्हां दे उत्ते अपने देही दा मान रोब ना झाड़, हंकार दे विच भी मैं ही बलवान हाँ, ते तो कोई परमात्मा ने होर बलवान पैदा कर देना। ये तो नित नित दा दुनिया आउंदी रहिंदी है, जांदी रहिंदी है। तो इस करके निमरता धारण कर, सच्ची निमरता, सब नाल प्रेम, हलीमी नाल, हलीमी किहदी निमरता, निमरता नाल सब नाल विहार कर, किसी नूं उच्चा ना बोल, किसी नूं भैड़ा ना बोल, किसी नूं मंदा ना बोल। भै साहब जी डर, वो रब दा भै आपदे सिर ते रख, वो परमात्मा दा भै रख, वो बड़े बड़ियां नूं खेह कर दिंदा है, पहले पैदा करदा है, रावण नूं पैदा करदा बलवान, जित्तां 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 जित के फिर अहंकार हो जाता भी मेरे तो बलवान कोई नहीं है, इनू जित लिया, उन्होंने जित लिया, इंद्र नूं जित लिया। फिर ऐसा एक पुरुष सादा जिहा सधारण जिहा पैदा कर दिंदा है, एक राजे का पुत्र जो सन्यासी होकर जंगलों में भटकता फिरदा है, देखण नूं सादा जिहा है, अंदर भावें कितनी मालक ने ताकत बख्शी है उसनूं, जिहड़े काज नूं आया है उस रावण नूं जित लैंदा है, मार दिंदा है श्री रामचंद्र के रूप के, जां एक गवालियां दे घर विच पलण वाला बच्चा कृष्ण जी के रूप के, वो एक एडे वड्डे बलवान राजे नूं जिहड़ा किसी का भी सिर जिहदे मूहरे झुक रहिंदे ने, कतल उहदे जबान चों निकलिया नहीं और कतल उहनूं कीता नहीं, और बड़ा जिन्हें अपने सके भाणजे भैण ते भणोईए नूं कैद करता, सके भाणजे भाणजियां कतल करते, और अखीर दे विच उस हरी दे अंश ने उन्हें प्रकाश ले लिया और गवालियां दे घरे पालण वास्ते चला गया, उन्हें आके उन्होंने केसां तो फड़ के पटका के मार दिता। इस तरह दूजे नूं दूजा पैदा करने वाला जमदा रहिंदा है। जे बाणी नूं असीं पढ़ीए, बाणी नूं देखीए तो पता लगता है, दसम दी बाणी नूं देखी भी किस तरह इंसान परमात्मा महाबली तो महाबली पुरख संसार के अंदर पैदा करता रहिंदा है, किस तरह वो उदों भी महाबलियां दे हत्थों उन्हां दा नाश करवाउंदा है। इस तरह भै साहब ती उस अकाल पुरख परमेश्वर के भय तो डर, तेरे अहंकार का दमन करने वाला, तेरे अहंकार नूं खत्म करने वाला, पैदा करने वास्ते उन्हें एक मिनट भी नहीं लेना, और इस देही दे अहंकार के कारण कीते तेरे बुरे कर्म, तेरे जुल्मां दा उन्हें तेनों सज़ा भुगताउण लग्गिया भी मिनट नहीं लाउणा। जे तेरे ते अज तेरी चढ़दी कला है, शानो शौकत है, संसार के उत्ते तेरा नाम है, तेरा दबका, तेरा रोब है सदाम हुसैन वर्गिया वांगू, तो पलां चों मिट्टी बनाउण लग्गिया दी इन्नी ताकत दा मालक है, वो तेनों खत्म करन लग्गिया भी मिनटां सकिंटां च, अमरीका के हत्थों जां तेनों मिनट लाउणा उन्हें, जो चढ़दा है वो सूरज तो फिर छुपदा भी है। इस तरह उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू का भय कर, तो तेनों इत्थे भी ते उत्थे दरगाह दे विच जाके, धर्मराज की कचहरी दे विच जाके, उत्थे तेनों जिहड़ी है दोजख नसीब होनी है, जिन्होंने नरक कह दिंदे आगे, तो उत्थे भी तेनों इन्हां अपने कीते हुए देही के कारण माड़े कर्मां की सज़ा मिलनी है। इस करके उस परमेश्वर तो डर, वो रब का भय कर जिहड़ा सारे न्याय करने वाला है। कहे हुसैन हयाती लोड़े, तां मरण थी अगों डर है। कवि शाह हुसैन जी कहते हैं, कहे हुसैन का मतलब कवि शाह हुसैन जी कहते हैं अपनी इस काफ़ी दे विच, जे हयाती लोड़े, हयाती का मतलब इत्थे की है, वो सच्चा जीवन, वो परमार्थी परमेश्वर का जीवन जिहड़ा अमर है। ये तो जिहड़े जिन्हों तू जीवन समझदा है, तू मर जाएगा, तेरी देही तो मर जाएगी, तू देही नूं ही सब कुछ मन रखे, देही के जीवन नूं आ जिहड़ा अखां नाल जन्म तो लेके मरण तक जीवन दीदा, तो इनू ही समझ सारा जीवन समझ रखे है। ये तो विनसणयोग जीवन है, ये असली जीवन नहीं है। असली तो वो अमर जीवन है जिथे अमर आत्मा जागृत होकर सदा चिर जीवन प्राप्त होंदा है, जिथे परमेश्वर के नाल इकमिक होके मुड़ के इस जन्म मरण दे विच आउण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, कोई नरकां दे विच जाण दी नहीं, जोना भुगतण दी लोड़ नहीं पैंदी, किसी जूना नहीं मिलदियां, मुड़ के कदे भी वह जन्म मरण के चक्कर चों पार हो जाता, उन्होंने अमर जीवन प्राप्त हो जाता। वो जे तू हयाती असली जीवन है, जिहड़ा असली मनुखता रूपी, और जिहड़ा मनुखों की सेवा करते हुए नेकामी ताको होत प्राप्त स्वामी, मनुखता की सेवा करता होया उस निष्काम सेवा करता, निहकामी निष्काम सेवा होके जिन्हों उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी की प्राप्ति हो जाती, सदा चिर जीवन मिल जाता है कि जिन्हों कोई मौत का भय ही नहीं रहिंदा, जन्म मरण के चक्कर वो छुट जाते हैं, मुक्त हो जाता है। वो जीवन जे तू चाहना है, असली सच्चा जीवन लोड़, वो जीवन चाहना है तो मरण थी अगों मरवे, तो मरण तो पहला ही मर जा, भाव अपने होमे नूं मार लै। एक जिस तरह मृत जीवन मरिया वर्गा भी संसार के नाल बहुता मोह ना रख, जिहड़ी लोड़ है संसार नाल उन्ना मोह रख,
बाकी अपने परमात्मा दे विच अपने मन नूं अभेद कर, काल दा भै हर समय मन दे उत्ते रख, तां एक मरिया वर्गा जीव ते मर रही है। एक जिउंदा भी मृत हो के जीवन जिहड़ा है उस तरह का जीवन जिउं, ताकि तेरे अंदर हौमे ना आवे, हलीमी रहे, निमरता रहे, अपनी मौत नूं सदा याद रख ते उस दा सिमरन कर। इस तरह तैनूं अमर जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। वो जिहड़ा तू लोड़दा है अमर जीवन तैनूं ये साधुआं नूं, संतां नूं, भगतां नूं, साधकां नूं जो उस दे रस्ते दे तैनूं इशारा दे रहे हैं साध सैन जी कि भाई हलीमी धारण करो, अहंकार ना मन विच लियाओ। कोई रिद्धि सिद्धि मिल गई, कोई योग साधना सिद्धि मिल गई, कोई बचन कोई किस थोड़ा पार जाता है या कोई किसी तरह किसी नूं तुसीं विद्या तुहानूं प्राप्त होगी, उहदे नाल किसी नूं दुख ना दिओ, माड़े वचन ना किसी नूं बोल, अहंकार ना कर, निमरता धारण कर। सारे मनुखां विच नूं एक समान जान के तां ही ये साधको, ये सिद्धो जिहड़ा अमर जीवन तुसीं चाहुंदे हो, ये सूफी संतो, वो तुहानूं तां ही प्राप्त करना हो सकता है जेकर तुसीं मरण तो पहलां भी मरो, भाव के हौमे दा त्याग करके निमरता धारण करो। ये उपदेश, ये ज्ञान, ये संदेश ये सानू कवि सूफी कवि साध सैन जी सानू दिंदे ने, क्योंकि जिहड़े सूफी कवि सन ये दोनों धारावां नाल संबंधित सन। इस्लाम मत दीयां धारावां दा भी इन्हां नूं ज्ञान सी, और हिंदुस्तान दे विच आउण करके हिंदू मत दीयां जिहड़ा उस समय दा मत सी प्रचलित प्रमुख उस दा भी, और सिख मत भी जो नवां पैदा होया सी, इन्हां नूं उन्हां नाल संबंधित ये सूफी संत सन। इस तरह ये सानू इस तरह का संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद।